નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 10 પ્રકરણ નંબર 1 ભાગ 7 માં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે પ્રવૃત્તિઓ શીખવાના છીએ। આ આખા વિડીયોમાં આપણે પ્રવૃત્તિઓને જ શીખવાની છે। તો જોઈએ પ્રવૃત્તિ 1.6। प्रवृत्ति 1.6 कई प्रवृत्ति है तो कि लेड नाइट्रेटनी शू लेड नाइट्रेटनी उष्मीय विघटन प्रक्रिया एटले आ जे प्रवृत्ति है कई प्रकारनी है तो कि विघटन प्रकारनी। कई प्रकारनी? विघटन प्रकारनी। लेड नाइट्रेटनी उष्मीय विघटन प्रक्रिया तेमां शुं करवानुं छे पहेला आपणे ए जोईए। उत्कलन नळी में आश्रे 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लेवानुं छे। उत्कलन नळी छे एमां आपणे 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लेवानुं छे। केटला ग्राम? 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लेवानुं छे के जे तमने आकृति में देखाय छे। एवी रीते आपणे प्रयोग करवानो छे। आ उत्कलन नळी ने चीपिया वडे पकड़ी अने ज्योत पर गरम करवानुं छे। भाई जो कोईपण प्रक्रिया करता होईए त्यारे आपणे कोई कस नळी लेवानी होय एटले के उत्कलन नळी लेवानी होय त्यारे एनी चीपिया वडे पकड़ीने पछी ज एने ज्योत पर गरम करवानी छे। जे तमे आकृतिमां जोवो छो के एमां केवी कस नळीने एक बर्नर द्वारा पकड़ी अने पछी ज्योत उपर गरम करवानी छे। हवे आ प्रवृत्ति थाय छे त्यारे आपने अंते अवलोकनो मळता होय। तो चालो जोईए हवे अंते मळता अवलोकनो। अंते मळता अवलोकन। अंते कथई रंगनो धुमाड़ो उत्पन्न थाय छे। हवे तमने एम कहे छे एक मार्कमां पूछी ले के लेड नाइट्रेटनी प्रक्रिया ज्यारे एने उष्मा आपवामां आवे छे त्यारे केवा रंगनो धुमाड़ो उत्पन्न थाय छे? तो केवा रंगनो? कथई रंगनो धुमाड़ो उत्पन्न थाय छे। आ धुमाड़ो कथई रंगनो छे ते कोनो छे? तो के नाइट्रोजन डायोक्साइडनो। केनो छे? नाइट्रोजन डायोक्साइडनो। आ अंते तमने जे धुमाड़ो मळे छे ते केनो छे? नाइट्रोजन डायोक्साइडनो। केनो? नाइट्रोजन डायोक्साइडनो। हवे आपणे एना समीकरण विषे जोईए। समीकरण लेड नाइट्रेट एटले के PbNO3 ट्वाइस। लेड नाइट्रेट નું અણુસૂત્ર યાદ રાખવાનું છે PbNO3 ટ્વાइस। એને ઉષ્મા આપવાની છે। લેડ નાઇટ્રેટની ઉષ્મા આપવાથી આપણને શું મળે છે? લેડ ઓક્સાઇડ મળે। શું મળે? લેડ ઓક્સાઇડ તથા નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ। આ નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ એ કેવા રંગનો હોય છે? તો કે કથ્થઈ રંગનો હોય। કેવા રંગનો? કથ્થઈ રંગનો હોય છે। તથા સાથે સાથે આપણને કયો વાયુ મળે છે? ઓક્સિજન વાયુ પણ મળે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આગળ જોઈએ પ્રવૃત્તિ નંબર 1.7। प्रवृत्ति 1.7 पाणीना विद्युतीय विभाजननी विघटन प्रक्रिया। पाणीना विद्युतीय विभाजननी विघटन प्रक्रिया एटले पाणीनुं विद्युत विभाजन करवानुं छे। तो प्रवृत्तिनी शरूआत करीए आपणे। प्लास्टिकनो कप लई तेना तळिये 2 छिद्रो करवाना छे। एक प्लास्टिकनो कप लेवानो छे अने एना तळिये केटला छिद्रो करवाना छे? 2 छिद्रो करवाना छे। अने आ बंने छिद्रोमां रबरना बूच लगावाना छे। आ बंने छिद्रो छे जे आपणे कर्या एमां शुं लगाडवाना छे? रबरना बूचो लगाडवाना छे। त्यारबाद आ रबरना बूचमां कार्बनना विद्युत ध्रुवो दाखल करवाना छे। आ कप छे एनी नीचे 2 आपणे छिद्रो कर्या, ए छिद्रोमां 2 बूच लगाडवाना छे। आ बूचमां कार्बनना ध्रुवो दाखल करवाना छे जे तमने आकृतिमां दर्शाव्यो छे। आकृतिमां दर्शाव्या मुजब आपणे प्रवृत्ति करती जवानी छे। विद्युत ध्रुवो हवे आपणे 2 विद्युत ध्रुवो जे लगाड्या एमां 6 वोल्टना विद्युतीय बेटरी साथे जोडो। ई विद्युत ध्रुवोने 6 वोल्टनी बेटरी, केटला वोल्टनी बेटरी? 6 वोल्टनी बेटरी साथे जोडवाना छे। आ विद्युत ध्रुवो कपमां डूबे ते रीते कपमां पाणी भरवानुं छे। आ विद्युत ध्रुवो छे ए कपमां डूबे ते रीते पाणी भरवानुं छे अने पाणीमां मंद सल्फ्यूरिक एसिड नाखवानो छे। आ कप छे एमां विद्युत ध्रुवो 2 नाखवाना छे। केवा? तो के पाणीमां डूबे ने ते रीते।
હવે એમાં મંદ સલ્ફ્યુરિક એસિડના થોડા ટીપા પણ ઉમેરવાના છે, જે તમને આકૃતિમાં દર્શાવ્યું છે. એક બીકર છે, બીકરમાં 2 વિદ્યુત ધ્રુવો ગોઠવેલા છે, એમાં પાણી નાખેલું છે. આ વિદ્યુત ધ્રુવો જો પાણીમાં ડૂબેલા છે. હવે એમાં મંદ સલ્ફ્યુરિક એસિડ નાખવાનું છે. ત્યારબાદ પાણીથી ભરેલી 2 કસનળીઓ લો અને તેને કાર્બનના 2 વિદ્યુત ધ્રુવો પર ઊંધી ગોઠવો. હવે આ કાર્બનના 2 વિદ્યુત ધ્રુવો હતો એમાં 2 કસનળી લેવાની છે અને એના ઉપર ઊંધી ગોઠવવાની છે. જેમ આકૃતિમાં ગોઠવેલી છે એવી જ રીતે આપણે ગોઠવવાની છે. હવે વિદ્યુત પ્રવાહ ચાલુ કરવાનો. હવે વિદ્યુત પ્રવાહ શું કરવાનો છે? ચાલુ કરવાનો છે. સમગ્ર ઉપકરણને થોડી વાર માટે ખલેલ પહોંચાડ્યા સિવાય રહેવા દેવાનું છે. કે આ આખું આપણે જે બીકરને લીધું છે એને કાંઈ ખલેલ પહોંચાડવાની નથી અને ઉપકરણ વિદ્યુત પ્રવાહ આપી અને એને ચાલુ રહેવા દેવાનું છે. ખલેલ પહોંચાડ્યા વગર એમને રહેવા દેવાનું છે. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આગળ જોઈએ અંતે મળતા અવલોકનો. તો પ્રવૃત્તિના અંતે મળતા અવલોકનો. અંતે મળતા અવલોકનો કે અંતે આપણને શું મળે છે એ જોઈએ. આપેલ પ્રવૃત્તિમાં બંને કસનળીઓમાં પાણીનું વિસ્થાપન, પહેલા તો 2 કસનળીઓમાં શું થાય છે? પાણીનું વિસ્થાપન થાય છે. બંને વિદ્યુત ધ્રુવો પર પરપોટા ઉદ્ભવે છે. હવે આ પાણીનું વિદ્યુત વિભાજન થાય એટલે બંને કસનળીમાં શું ઉદ્ભવે છે? પરપોટા ઉદ્ભવે છે. આમ ઉદ્ભવેલા પરપોટા કસનળીમાં પાણીનું નીચે મુજબ વિઘટન કરે. આ ઉદ્ભવેલા જે પરપોટા છે એ પાણીનું નીચે મુજબ વિઘટન કરે છે. હવે જોઈએ પાણીનું વિઘટન થાય છે એનું સમીકરણ. સમીકરણ: પાણીનું વિદ્યુત વિભાજન દ્વારા હાઇડ્રોજન તથા ઓક્સિજનમાં શું થાય છે? વિઘટન થાય છે. પાણીનું વિદ્યુત વિભાજન દ્વારા હાઇડ્રોજન તથા ઓક્સિજનમાં શું થાય છે? વિભાજન થાય છે. એટલે કે આપણને 2 વાયુઓ મળે છે પાણીનું વિભાજન થવાથી. એક હાઇડ્રોજન વાયુ અને એક ઓક્સિજન વાયુ મળે છે. આગળ વધીએ. બંને કસનળીઓમાં વાયુનું કદ સમાન હોય. હવે આ બંને કસનળી છે એમાં હાઇડ્રોજન વાયુ તથા ઓક્સિજન વાયુ એ બંનેનું કદ કેવું હોય છે? સમાન હોય છે. હવે સાવધાનીપૂર્વક કસનળીઓને દૂર કરી સળગતી મીણબત્તી દ્વારા આ બંને વાયુઓની પરખ કરવામાં આવે છે. હવે આપણે આ બંને વાયુની પરખ કરવાની છે કે આમાં કયો વાયુ છે, કયો વાયુ જોવા મળે છે, એની પરખ કરવાની છે. તો એના માટે આપણે સળગતી મીણબત્તી લેવાની છે. શું લેવાની છે? સળગતી મીણબત્તી. હવે બંને કસનળી છે, બંને કસનળી ઉપર સળગતી મીણબત્તી રાખવાની છે, જેથી આપણને તે વાયુઓનું શું મળશે? અવલોકન મળશે. શું મળશે? અવલોકન મળશે. એની પરખ કરવાની છે. આમ એક કસનળીમાં હાઇડ્રોજન અને બીજી કસનળીમાં ઓક્સિજન વાયુ હાજર છે. કે આવી પ્રવૃત્તિ દ્વારા આપણે સળગતી મીણબત્તીની પ્રવૃત્તિ દ્વારા આપણે કહી શકીએ કે એક કસનળીમાં શું હાઇડ્રોજન વાયુ છે અને બીજી કસનળીમાં શું વાયુ છે? તો કે ઓક્સિજન વાયુ છે. છેલ્લો મુદ્દો. આથી કહી શકાય કે પાણીના વિદ્યુત વિભાજનથી તેનું વિઘટન હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન વાયુમાં થાય છે. તો પાણીના વિદ્યુત વિભાજનથી એનું વિઘટન કેમાં થાય છે? હાઇડ્રોજન તથા ઓક્સિજનમાં થાય છે. આથી આ પ્રવૃત્તિને આપણે શું કહી શકીએ? વિઘટન પ્રક્રિયા. શું કહી શકીએ? વિઘટન પ્રક્રિયા. આ હતું પાણીનું વિદ્યુત વિભાજનના અવલોકનો. પ્રવૃત્તિ 1.8. તો કઈ પ્રવૃત્તિ છે? તો કે સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં સિલ્વર ક્લોરાઇડ એટલે કે AgCl, સિલ્વર ક્લોરાઇડ એટલે AgCl નું ચાંદીમાં થતું વિઘટન. આ સિલ્વર ક્લોરાઇડ છે એનું કેમાં વિઘટન થાય છે? ચાંદીમાં. ચાંદી એટલે શું? સિલ્વર. શું? સિલ્વર. હવે એમાં થતું વિઘટન આપણે જોઈએ. તો કરીએ પ્રક્રિયાની શરૂઆત. સૌપ્રથમ ચાઈના ડીશમાં 2 ગ્રામ સિલ્વર ક્લોરાઇડ લેવામાં આવે છે. કેટલા ગ્રામ? 2 ગ્રામ સિલ્વર ક્લોરાઇડ લેવાનું છે. કઈ ડીશમાં? તો કે ચાઈના ડીશમાં.
સિલ્વર ક્લોરાઇડ એ સફેદ રંગનો પાવડર છે. હવે આપણે આ જે સિલ્વર ક્લોરાઇડ લીધું એ કેવા રંગનો પાવડર છે? પહેલા સફેદ રંગનો પાવડર છે. આ મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન હતો, 2024 માટે પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે. આપણને આકૃતિ આપેલી હતી ને આકૃતિ દ્વારા પ્રશ્ન પૂછેલો હતો. તો દરેક પ્રવૃત્તિ આપણે આકૃતિ દ્વારા યાદ રાખવાની છે કે કોઈ પણ આકૃતિ આપણને આપી દે ને પછી આપણને પૂછે કે આ કઈ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ છે, આમાં શું અવલોકન જોવા મળે છે, એની રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ જણાવો, તો આપણા માટે બધી જ પ્રવૃત્તિઓ કેવી છે? મોસ્ટ આઈએમપી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ આ પ્રવૃત્તિઓમાં ધ્યાન આપજો. હવે આ સિલ્વર ક્લોરાઇડ લીધો એ પહેલા કેવા રંગનો હતો? સફેદ રંગનો હતો. હવે થોડી વાર માટે ચાઇના ડીશને સૂર્યપ્રકાશમાં મૂકો. હવે આ ચાઇના ડીશને થોડી વાર ક્યાં મૂકવાની છે? સૂર્યપ્રકાશ, જ્યાંથી સૂર્યપ્રકાશ આવતો હોય એની સાપેક્ષ એટલે કે એની સમક્ષ મૂકવાની છે. અને થોડા સમય પછી સિલ્વર ક્લોરાઇડનું રંગ અવલોકન કરવામાં આવે છે. અને થોડા સમય પછી આપણે આ સિલ્વર ક્લોરાઇડ જે લીધો હતો ચાઇના ડીશમાં એનું રંગ અવલોકન કરવાનું છે. તો હવે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો અંતે મળતા અવલોકનો. અંતે મળતા અવલોકનો. સૂર્યપ્રકાશના કારણે સિલ્વર ક્લોરાઇડનું વિઘટન ચાંદી અને ક્લોરીનમાં થાય છે. કે આ સૂર્યપ્રકાશના કારણે આ સિલ્વર ક્લોરાઇડ જે લીધું એનું વિઘટન કેમાં થાય છે? ચાંદી. ચાંદી એટલે શું? સિલ્વર. શું? સિલ્વર. ચાંદી અને ક્લોરીનમાં થાય છે. સફેદ સિલ્વર ક્લોરાઇડનું રૂપાંતર રાખોડી રંગમાં થાય. જો સફેદ સિલ્વર હતો એ હવે કેવા રંગમાં પરિવર્તન થાય? રાખોડી રંગમાં. કેવા રંગમાં? રાખોડી રંગમાં. તો આવું રંગ પરિવર્તન જોવા મળે છે. પહેલા કેવો હતો? સફેદ સિલ્વર હતો, હવે કેવો? સફેદ સિલ્વર ક્લોરાઇડ હતો, હવે કેવા રંગનો મળી ગયો? તો કે રાખોડી રંગના પદાર્થમાં વિઘટન થયું છે. તો આ 2024માં પ્રશ્ન પૂછાયેલો હતો કે તેનું રંગ પરિવર્તન જણાવો. તો કેવું હતું? સફેદ રંગમાંથી રાખોડી રંગમાં થાય છે. અને આ પ્રક્રિયા કેવી છે? વિઘટન પ્રક્રિયા છે. કેવી પ્રક્રિયા છે? વિઘટન. શું કામ? કેમ કે સિલ્વર ક્લોરાઇડનું વિઘટન કેમાં થાય છે? ચાંદી અને ક્લોરીનમાં થાય છે. એટલે કે એક જ પ્રક્રિયકનું કેટલી નિપજ? તો કે 2 નિપજમાં વિઘટન થાય છે. આથી આ પ્રક્રિયાને કેવી કહેવાય છે? વિઘટન પ્રક્રિયા કહેવાય છે. તો હવે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો એના સમીકરણો. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈએ પ્રવૃત્તિના અંતે મળતું સમીકરણ. તો સમીકરણ જોઈએ કે સિલ્વર ક્લોરાઇડ છે એને સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરવામાં આવે ત્યારે શું મળે છે? સિલ્વર તથા ક્લોરીન વાયુ મળે છે. કે સિલ્વર એટલે શું? ચાંદી. અને ક્લોરીન વાયુ મળે છે. કે સિલ્વર ક્લોરાઇડનું વિઘટન કેમાં થાય છે? સિલ્વર અને ક્લોરીન વાયુમાં થાય છે. તો એવી જ એક બીજી પ્રક્રિયા સિલ્વર બ્રોમાઇડ. હવે સિલ્વર ક્લોરાઇડની જગ્યાએ સિલ્વર બ્રોમાઇડ લેવાનું છે. એને સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં ગરમ કરવામાં સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં એ પ્રક્રિયા થાય છે ત્યારે ચાંદી અને બ્રોમિન વાયુ મળે છે. કે સિલ્વર અને બ્રોમિન વાયુ મળે છે. આ બંને પ્રક્રિયાઓ એક શ્યામ શ્વેત ફોટોગ્રાફીમાં વપરાય છે. મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન કે શ્યામ શ્વેત ફોટોગ્રાફીમાં વપરાતી પ્રક્રિયાઓ સમજાવો, લખો. તો આપણે આ બંને પ્રક્રિયાઓને સમજાવી છે. અને શ્યામ શ્વેત ફોટોગ્રાફીમાં કયા પ્રક્રિયકનો ઉપયોગ થાય છે? તો કે સિલ્વર ક્લોરાઇડ તથા સિલ્વર બ્રોમાઇડનો ઉપયોગ થાય છે. તો આવી રીતે આ બંને પ્રક્રિયાઓ છે કે જે શ્યામ શ્વેત ફોટોગ્રાફીમાં વપરાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમને ભણવામાં મજા આવતી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો તથા તમારા મિત્રો સુધી પહોંચાડજો તથા આપની ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો. નમસ્કાર.